سب سے پہلے تو آپ جو ہماری آواز بننے والے ہیں، آپ لوگوں کا شکریہ، آپ ہمارے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں۔ تو مجھے کل سے میں کانچے میں آیا ہوا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے واڑی کو دیکھا، پھر ہم برا گئے، آج صبح پھر ڈی ایچ او صاحب کے آفس میں، اور ہم ادھر ڈی ایچ او ہاسپٹل گانچے میں آئے ہوئے ہیں۔ تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ہمارے ڈائریکٹر ریجن کو، ہمارے ایم ایس صاحب اور ہمارے ڈی ایچ او صاحب کو، کہ انہوں نے بہت خوبصورتی سے اس ہسپتال کے سسٹم کو مینٹین رکھا ہے۔ میں دوسرے ضلعوں میں بھی جا کے وزٹ کرتا ہوں، تو آپ لوگوں کے اپنا ایک انداز ہے، کیونکہ میں خبلوں سے ایک میرا رشتہ ہے، مادری طور پہ ہوں، تو اس حساب سے بھی آپ کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، جانتا ہوں۔ لوگ بہت باشعور ہیں، سمجھنے والے ہیں، مسائل کو اجاگر کرنے والے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ نے کافی چیزیں حاصل کی ہیں، کیونکہ آپ بولنا جانتے ہیں، آپ اس کو لینا جانتے ہیں۔ لہٰذا یہ آپ کے ہسپتال میں جو میں نے دیکھا، وارڈس دیکھا، بچوں کا وارڈ دیکھا، وہ پلے روم، یہ پورا شاید ریجن میں ایک ہی نئی چیز ہے، اور بہت اچھا سوچ ہے یہ، یعنی اب بچوں کو وہاں سے آپ تبدیلی لا رہے ہیں ذہنی طور پہ، تو سب سے ضروری چیز یہ ہے۔ یہ تو پورے دوسرے ملکوں میں تو ہر ہاسپٹل میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، بلتستان ریجن میں پہلی دفعہ دیکھا۔ ماشاءاللہ ہمارے اشرف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ایم ایس صاحب کو، ہمارے ڈی ایچ او صاحب کو، کہ انہوں نے ایک اچھا وہ فلوٹ کیا آئیڈیا۔ تو جہاں تک تعلق ہے ہمارے ہسپتالوں میں صاف ستھرا آپ نے اس ماحول کو رکھا ہوا ہے۔ میں پہلے بھی یہاں آتا رہا ہوں بچپن سے ابھی تک، تو اس کے نسبت کافی اس میں تبدیلی اور امپرومنٹ میں نے دیکھا۔ اور ڈاکٹرز، سب سے ہمیں فخر ہے ہمارے ان بیٹوں پہ اپنے مٹی کے، اور جس طرح آج میں ڈاکٹر اپنا شکیل سے ملا، تو یہ جو سرجری کر رہے ہیں، یہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس کو، کہ انہوں نے ایک اتنے دور آ کے ہماری سوچ سے باہر ہے کہ یہاں لیپروسکوپی کا، انڈوسکوپی کا سارا پروسیس یہاں کر رہے ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ میں اسی کو کہنے کے لاہور جا کے آیا ہوں، تو آپ کے خپلوں میں ڈور اسٹیپ پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو مبارکباد کے مستحق ہیں آپ خپلوں کا عوام بھی، اور ساتھ ساتھ ہمارے ڈاکٹر صاحبان، ہمارے جو آپ کے نمائندے ہیں، حاجی حامد صاحب میرے اچھے دوست ہیں، ان کا بھی ایک رجحان اس اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف ہے باہر صورت۔ کل میں برا سے بھی ان کے اس کو دیکھ کے آ رہا ہوں، تو یہاں مجھے یہ بڑے فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو احساس، جو شعور، جو سوچ آپ کا اہلیہ خپلوں میں، کیونکہ میں بھی ہوں، تو اس زمانے کے نسبت اب بہت زمین آسمان کا فرق آیا، اور آپ لوگوں کی یہ شعور کی علامت ہے کہ آپ ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں، خاص کر صحافی برادری شاباش کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس ہر مسئلے کو اجاگر کیا، اور ہر مسئلے پہ بات کی، آنے جانے سب کے، اور ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں آپ کے چھوٹے موٹے احتجاجیں بھی ہوتی ہیں، آپ کو ڈاکٹر نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اور یہ شعور کی علامت ہے، لیکن احتجاج ضرور ہونی چاہیے، لیکن ایک خاص لیول تک، کہ اس سے آپ کا نظام ڈسٹرب نہ ہو، آپ کی سہولیات آپ کو فراہم ہو، یہ اس حد تک ہو تو بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ تو میں اس ہسپتال میں آ کے بڑا خوش ہوں، اور بڑی اچھی کارکردگی ہمارے ڈاکٹروں کو دیکھی ہے یہاں ماشاءاللہ۔ یہ ایک دوسرے ہمارے جو ریجن ہیں ان کے لیے ایک مثال ہے کہ یہاں ہم نے یہ چیزیں کیا ہے، بغیر سہولیات کی ہم نے یہ کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ میں آپ سب کو شکر گزار ہوں کہ آپ کو اپنے مجھے یہاں دعوت دیا، دکھایا، تو صرف دکھایا نہیں بلکہ ہماری تو آنکھیں کھل گئیں کہ یہاں جو آپ لوگوں کی خدمات ہیں، آپ لوگوں کی کارکردگی ہے، اللہ آپ کو اور زیادہ توفیق دے۔ سر، سوال کرنے سے پہلے کوئی ایسا ایشو جو آفیشیلی آپ کو جو نا آپ کے پاس پہنچایا ہو، اور اس ایشو کو آپ جو نا ریزالو کرنے کی کوئی خوشخبری بھی ہے سر؟ ہے خوشخبری یہ ہے جی، یہ سب سے بڑی خوشخبری تو یہ ہوتی ہے کہ یہ ایشوز پہنچانے کا جو سسٹم آج مجھے ڈی ایچ او نے اپنے آفس میں، ایم ایس صاحب نے اور ہمارے ڈائریکٹر صاحب، تو ہم راستے میں یہی ڈسکس کرتے آئے ہیں، جب ان کے ذہن میں آپ کے ایشوز پہلے سے وہ ہیں، ثبت ہیں، تو ظاہر ہے وہ پھر انہوں نے مجھ تک پہنچانا، میں آپ کی آواز ہوں، جہاں آپ کی آواز کو ہی پہنچانا ہے، میں نمائندہ ہوں۔ اگر ہیلتھ میں منسٹر کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ میرا ایک قریبی تعلق ہے اس علاقے سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں جی یہ میرا دوسرا گھر ہے، یہاں میری پیدائش سے لے کے بچپن میرا یہاں خپلوں میں گزرا،
تو میں آپ لوگوں سے گول ملتا ہوں، ہر آدمی مجھے جانتا ہے، اور جب وہ مجھے سو کے پکارتے ہیں تو مجھے بڑی دل سکون بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اب جو انہوں نے مجھے پہنچایا جو چیزیں، وہ ابھی آپ جا کے دیکھیں کہ میں نے کریمی صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ یہ آئیں اور ہم ایک چھوٹا سا میٹنگ کر لیتے ہیں، اور یہ تشریف لائیں گے وہاں گلگت. تو میں اب ہمارے جو سیکرٹری ہیلتھ ہے اس کو اپنے آفس میں بلا کے آپ کے جو مسائل ہیں اس پہ ڈسکس کریں گے، اور جو کچھ قابل عمل ہے یعنی جو میں فوری طور پہ کر سکتا ہوں وہ انشاءاللہ سیکرٹری صاحب سے ہم کروا دیں گے. رئیس صاحب، آپ نے جس طرح بات کی اس سے لگتا ہے کہ آپ کو سب اچھا کی رپورٹ دے دی گئی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے گفتگو فرمائی ہے اس سے ایسا لگا کہ یہاں پر اس ہاسپٹل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مجھے تو یوں لگا جیسے کہ لاہور سے، اسلام آباد سے لوگ یہاں پہ DHQ خپلو میں علاج کے لیے آتے ہیں. کاش یہ اگر آپ لاہور کے اگر سن لیجیے میں سمجھ گیا آپ کے سوال سے. کاش میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کوئی خپلو والا جا کے لاہور میں علاج کرواتے نہیں تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس کیا فیسلٹیز موجود ہیں، وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں جی کہ یہ ایک ہمارا سیاسی اخلاقی ایک فریضہ ہے کہ سب اچھا، یعنی یہ صرف آپ کو یہاں سے آپ کی زبانیں بند کرنے کے لیے یا آپ کو چپ کرانے کے لیے نہیں ہوتا. یہ ایک تمنا ہوتی جو ہمارا رسول اکرم کا فرمان ہے، آپ اچھا ہی بولیں. یہ بھی اچھا بولتے ہیں، ہم بھی اچھا بولتے ہیں، پس پردہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہاں کیا مسائل ہے. میں اسی علاقے کا پیدا کیا ہوا ایک فرد ہوں. وہی سوال ہمارے یہ انشاءاللہ وہی سوال ہمارے یہی ہے کہ یہاں پر آپ نے اگر ظاہر ہے سب اچھا بولنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بھی اچھا بولنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ خدا کا حکم ہے، یہ میرا وہ نہیں ہے. آپ نے ان سے گفتگو کی ہوگی تو یہاں پہ ٹف جو مسائل میں سے آپ کے ذہن میں یا آپ کو جو بتائی گئی ہے کون سا مسئلہ ہے جس کو پرائیورٹی پہ حل کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو کیا بتایا گیا؟ ہمیں ان کے بریفنگ میں بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہیں جو یہاں ہمیں مطلب جتنے آپ کے پاس میں یہی کہہ رہا تھا کہ مختلف چیزیں ہیں. یعنی اگر آپ کی سوچ میں یہ ہے آپ کراچی سے کل پلٹے ہیں اور کراچی کے کسی بہت بڑا ہسپتال کو دیکھ کے آئے ہیں تو آپ اس کی جو ذہنی جو آپ نے نقشہ بنایا نا وہ کہیں اسکردو میں یا شگر میں یا آپ خپلو میں فٹ نہیں کر سکتے. آپ کو اپنے بجٹ کو بھی دیکھنا ہے، اپنے چادر کے حساب سے اپنے پاؤں پھیلانے ہیں، اور جو چادر میں ہمیں ملتا ہے اس کو کہاں اچھے بہتر طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں، وہ ہماری ایک ذمہ داری ہے. تو میں جاننا چاہ رہے تھے وہ چادر کتنی ہے اور پاؤں کتنا ہے، ہم یہی جاننا چاہ رہے تھے. ہاں پاؤں تو یہ ہے نا جی کہ آپ ہم دیکھ رہے ہیں یہ میں کوئی نیا میجر ایشو سے فار ایگزامپل سٹی اسکین کی اگر ہم بات، یقیناً یہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کی جو کنٹریبیوشن ہے بہت زیادہ ہے، جو ڈاکٹرز قابل ہے. یہاں پہ جو نا ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آگے پیچھے سے لوگ آپریشن کے لیے باقی ڈسٹرکٹ سے آتے ہیں. باوجود اس کے یہاں پہ جو نا کچھ ڈاکٹر ہیں، فار ایگزامپل ریسنٹلی ایک اور جو نا ٹرین جو سرجن کو یہاں پہ بھیجا گیا لیکن وہ نہیں آیا. اسی ماضی میں جو نا کچھ ڈاکٹر ایسے تھے جو گانچے آنے کے بجائے کورٹ میں گئے، ان کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتے. سرکاری جو نا ہمیں جو ایسا کچھ لگا کہ جو ڈاکٹر یہاں پہ ڈاکٹرز کے علاوہ جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے جو بھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں وہ ہمارے لیے یقیناً قابل احترام بھی ہے، ہم ان کی قدر کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو نا گانچے کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آنے کے بجائے کورٹ میں جاتے ہیں، ان کو چیلنج کرتے ہیں اور مختلف پریکٹس استعمال کر کے سیاسی پولیٹیکلی سیکٹرین ساری چیزیں پریکٹس استعمال کر کے ماضی میں بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں جن کا گانچے آنے کے بجائے وہ سارے فارم استعمال کرتے ہیں، وہ یہاں پہ نہیں آئے. ایک سرجن کا کیس پینڈنگ ہے، اسی طرح اس کا جو نا نوٹیفکیشن آیا ہوا ہے، پوسٹنگ آرڈر جو نا کب کا نکلا ہوا ہے، فزیکلی خپلو میں وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا کہیں گے عتیق بھائی؟ سر کی اجازت سے اس کو میں رسپونڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. ریگولر سائٹ پہ آپ کے پاس جتنی بھی پوسٹیں ہیں وہ کچھ ٹیکنیکل وجوہات بھی تو ہوتی ہیں نا، کورٹ کے ایشوز ہوتے ہیں، گورنمنٹ کی اپنی جو ہے نا کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، PSC بھیجنا چاہ رہے ہیں یا کنٹریکٹ ڈاکٹروں کو ریگولر کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان معاملات میں یہاں کی جو ریگولر پوسٹیں وہ پھنسا ہوا ہے. آپ مہربانی آپ بالکل ہمیں جو ہے پوائنٹ آؤٹ کریں ایشوز پہ، لیکن جو ہم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو اچھائی ہوتی ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. دو آپ کے پاس چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، دونوں کی جو ہے نا پے یہاں پہ نہیں ہے لیکن ہم نے اٹیچمنٹ بیسس پہ رکھا ہوا ہے. 2 گائنیکالوجسٹ ہیں، ان کو ہم نے یہاں اٹیچمنٹ بیسس پہ رکھا ہوا ہے. میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، سرجیکل اسپیشلسٹ ہیں، ٹھیک ہے نا جی. ابھی PPS کی ایک جو ہے نا گائنیکالوجسٹ کی جو ہے نا وہ ابھی ایڈورٹائز ہوئی ہے. ریڈیالوجسٹ کے لیے ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں. منسٹر صاحب کی جو ہے نا اس میں جو ہے نا انپٹ ہمیں چاہیے ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آ جائے گی. تو جو چیزیں ہم دے رہے ہیں وہ ہم دے رہے ہیں.
अब ढूंढ ढांड की भी जो है ना वो फिर चीज़ जो है उन पे भी थोड़ा सा आप लोग जो है ना इन चीज़ों को भी आप यकीनन जो ना आप यहाँ पे इस ज़िले का फर्जंद भी है और इन मामलों को समझते भी हैं, सिस्टम का हिस्सा भी रहा है। तो ये ओवरऑल हमारे जो ओवरऑल गांचे की पब्लिक ये सोचता है कि डिस्ट्रिक्ट गांचे में सिर्फ एक DSQ अस्पताल है, यहाँ पे अल्टरनेट दूसरा कोई प्राइवेट या जो ना पाक फौज की तरफ से कोई ऐसा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम खड्डू की बात कर लें तो वहाँ पे CMH है, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो दूसरा तीसरा अल्टरनेट उनके पास ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे तो कोई मजबूत कोई क्लिनिक का निज़ाम भी मौजूद नहीं है। नहीं वो तो ये पूरे जीवी का issue फॉर है। एग्जाम्पल आजकल रिसेंटली हम करंट सिचुएशन की बात कर ले तो जंग के अयाम चल रहा है, यही एक वाहिद आसरा है, तकरीबन जो है सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन का डिस्ट्रिक्ट है, तो इसमें तकरीबन कोई 50 बेड के अस्पताल में नहीं, स्टाफ अभी का आप- पूरा नहीं होना, 30 बेड के पता नहीं 50 बेड पता नहीं, वो ऑफिशियली कुछ और बोलते हैं, कागज में कुछ और जगह होते हैं, ऊपर बेड अगर हम जाके गिने तो कुछ और नजर आते हैं। तो जो भी है वो आप बेहतर समझ सकते हैं। तो इस अस्पताल की अहमियत और अफादियत, ये एक डिस्ट्रिक्ट वाहिद अस्पताल होने की वजह से इसको भी तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल अच्छा। इसीलिए डॉक्टर साहब ने यही फरमाया कि अटैचमेंट भी आपके पास डॉक्टर्स मुहैया हैं, तो इसका मतलब फिर इनकी नज़र है इस डिस्ट्रिक्ट पे भी। सर शकील साहब अगर लेकिन- छुट्टी पे जाए तो ऑपरेशन थिएटर बंद हो जाता है। नहीं सर, क्यों जी, जाएंगे? नहीं वो बंदोबस्त ये कर लेंगे ना, बंदोबस्त तो ये जिम्मेदारी इनकी है। सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ सर, शकील साहब बतौर इंसान, बतौर उसका अपने हेल्थ है, उसकी अपनी मजबूरियाँ है, इंसान है, थक जाता है। अगर शकील साहब 15 दिन के लिए चले जाए तो 15 दिन के लिए थिएटर बंद है। नहीं ऐसा नहीं होगा अस्पताल जी। से अगर आप बाकी अस्पतालों की बात कर ले तो पहले आपको ये तो खैर कितना है। आप साहबी हजरात हैं, आपके लिए बड़े खूबसूरत अल्फाज आपके जहन में होते हैं और हर किसी के सामने यही रखना है। तो लेकिन उसका हाल ये है कि शकील साहब कभी इतने लंबी छुट्टी जाएंगे नहीं, इनको छुट्टी मिलेगी नहीं, जाएंगे हाँ जाएंगे शकील साहब छुट्टी जाएंगे तो कोई मेजर यहाँ पे केस नहीं आएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जब ये छुट्टी जाएंगे तो उसका बंदोबस्त पहले ही कर चुका होगा, करेंगे वो करके इनको छोड़ेंगे। इस तरह तो नहीं होता कि आप कल से घर जाएंगे, जो मरीज़ आएगा वो रुलने दे, ऐसा कब किसी अस्पताल में नहीं होता। ये तो वो एक ड्रामाई अल्फाज हैं जो हर जगह पे सहाफ़ी बोलते हैं और लोग उसको दाद देते हैं। लेकिन ये बात जहन में रखें कि जो कुछ है इस इलाके में, ये दर्द हमारे दिलों में भी है, आपके नुमाइंदों के दिलों में भी है। हम नुमाइंदे हैं, हम अगर आपके नुमाइंदगी करते हैं तो यही सहूलियत फराहम करने के लिए बैठे होते हैं। लेकिन साथ साथ जो आपने चादर की बात की ना, जो हमारी चादर है उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर आप यहाँ बैठ के फ्रांस के किसी अमेरिका के अस्पताल की सहूलियात मांगेंगे तो लोग तो बड़े खुश होंगे, यार क्या बात की इसने, ये बिल्कुल होना चाहिए था। अब वो एक सैटेलाइट सर्जरी का अगर कर्ज़ों में या खपलों में लोग ख्वाहिश करते हैं जी हाँ सैटेलाइट सर्जरी नहीं है तो नहीं हो सकता, पाकिस्तान में नहीं है तो खपलों में कहाँ से आएगी। सर तो वो एक सवाल है उसको ऐड कर लें। एक तो सबसे पहले ये कि इन हालात में हमारे आखिरी डिस्ट्रिक्ट में गिलगित बल्तिस्तान की आप तशरीफ़ लाए, तो हम इस पे हमारी अवामी जो उसकी तरफ से हम आपके इंतहाई मशकूर और ममनून हैं कि आपने इस इलाके के सबूत होने का सबूत दिया और इस मौके पे आपने ढांचे वालों की जो है कि खैर खबर गिरी की। तो दूसरे नंबर पे ये सर कि अद्वियात के हवाले से अद्विया का जो मामला है, काफ़ी अरसे तक वो जो ठेकेदार है उसने एक बहाना किया कि मेरे गोदाम को आग लग गई है। अब उसके कौन से गोदाम को आग लग गई ये तो वो तो बेहतर जानते होंगे, हम पब्लिक लिए किसी न्यूज़ में तो हमें नहीं पता चला कि कहीं गोदाम में कहीं धुआं उठा है। तो उसके हवाले से गुजारिश है कि अद्वियात की इंतहाई इस हॉस्पिटल में शार्टेज है सर, तो उस हवाले से आप लोग क्या इकदाम करेंगे या जो हमारे तक खबरें पहुँची हैं इसमें कितनी सदाकत है? ज़हर भाई इसमें मिनिस्टर साहब की इजाज़त से ठीक है ना जी। अभी रिसेंटली कल की बात है, इमरजेंसी सिचुएशन में कोई मेरे ख्याल में 20 लाख रुपए का एडिशनल ग्रांट जो है ना सेक्रेटरी साहब ने प्लेस रात को ही यार। इसके अलावा जो है ना अभी इसी फाइनेंशियल ईयर में 11 कास्ट सेंटर बल्तिस्तान में बशुमल डिस्ट्रिक्ट गांचक के सिविल हॉस्पिटल्स में 4 जो है ना गांचे की मैं बात कर रहा हूँ 4 नए कास्ट सेंटर्स खुले हैं। तो इंशाल्लाह अभी जुलाई के बाद मेडिसिन का जो एक शार्टेज रहता था वो इंशाल्लाह कम हो जाएगा। जहाँ तक आपने सप्लायर की बात की, 7 से 8 सप्लायर हैं। 100% मेरे पास कल की रिपोर्ट है, 100% 6 के 6 ने दिया है। अलबत्ता जो अनवर ट्रेडर्स की आपने बात की, मेरे ख्याल में MS साहब कह रहे थे उसने भी 80% दे दिया। तो अभी 1.5 महीने रहता है वो भी पूरा हो जाएगा। हो जाएगी। सर एक आखिरी चीज़ थी, ये जो ऑक्सीजन का जो यहाँ पे प्लांट लगा है, इसका कोई क्या इसकी वरासत और इसकी मलकियत किसके पास है सर, और ये अभी तक ऑपरेट क्यों नहीं हो रहा है सर? बिजली का इसका इशू ऑक्सीजन प्लांट में काम मुकम्मल हुआ पड़ा आपकी इजाज़त सर, उसमें ट्रांसफार्मर का इशू है, पावर का इशू है, 400 kV ट्रांसफार्मर का इशू है। जब वो इंस्टॉल होगा तो ऑक्सीजन प्लांट रन हो जाएगा। तो उसके लिए सर वो ठेकेदार लेके आएगा या गवर्नमेंट का ये कोई गवर्नमेंट से बात की, वो आपदा वालों से ठेकेदार की उसमें नहीं है। जिन्होंने ये प्लांट बना के दिया उन्होंने पावर सप्लाई नहीं देनी थी, गवर्नमेंट ने देनी थी।
तो हमने बात की हुई है, जब ये लग जाएगा ट्रांसफार्मर तब ये रन होगा। बाकी यहाँ काम पे complete है। सिटी स्कैन के जो फैसिलिटी ना होने की वजह से बहुत दूसरा सारे भाई मैंने मजबूत पहले केस भी हैं। आपको एक दफ़ा किया था, मैं बताता हूँ। अभी DHQ की हमने बिल्कुल भी सब ओके की रिपोर्ट कभी ना पहले दी है ना, हमने बिल्कुल अभी दी सही है। है। जहाँ जहाँ सर खड़े रहे वहाँ पर आप लोग भी साथ थे, हमने काम भी बताया, साथ में 10 मसाइल भी बताए, साथ सही साथ है। बताते गए। और मजीद रिटर्न में अभी हमने सर को सबमिट भी करना है, अभी ब्रीफिंग भी टोटल देनी है, इसमें सबसे टॉप लिस्ट में CT स्कैन रखा हुआ है। सर ये जब ये आगे मेरे तरफ से आखिरी काम सवाल होगा तो कि फिर हल होगा। यहाँ जो आप एक करारदाद भी दिया एक डेलीगेशन ने कि जो SPS के तहत जो ना, एक तो वो 16,000 में काम करते हैं मुलाजमीन, कुछ यहाँ पे तकरीबन कोई 18 मुलाजमीन, तो 16,000 में इस दौर में जो ना घर चलाना मेरे ख्याल में पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा सर एक जो एक असेंबली से बिल भी पास हुआ है कि एक मजदूर की जो ना कम से कम तनख्वाह वो होगा 37,000 रुपये। तो सर ये एक तो इनका कॉन्ट्रैक्ट का मसला है, अभी तक वो पिछले 6-8 महीनों से काम कर रहे हैं लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी तक एक्सटेंड नहीं हुआ है। दोबारा जो पेशवन में ये जो तो इस हवाले से सर कोई इन गरीबों को कोई खुशखबरी सर? आप तो हमेशा खुशखबरी के इंतजार में होते हैं और होना भी चाहिए, खबरें तो हम देते हैं होने भी चाहिए, लेकिन आप खुशखबरी लेते हैं अपनी तरफ से, कभी इस बेचारों को कभी शाबाश नहीं कहा आप लोगों ने। तो ये इनकी जो खिदमत हैं जो डॉक्टर्स यहाँ आके करते हैं, जो हमारे MS साहब हैं या हमारे DHO साहब हैं, DHS साहब हैं, इनके जो कारकर्दगी है उसको सराहा भी करें। ये सिर्फ आप नेगेटिव उसमें न जाएं, क्योंकि इनको हौसला दें तो ये और भी अच्छा काम आप कारकर्दगी आपको दिखाएंगे। तो जहाँ तक ये आपने SPS के वो बच्चों की बात की, ये पूरे रीजन का मसला है, वो इस पे मेरी एक निश्चित हो नहीं हुआ मैं बैठा हूँ ना जी वहाँ, वो CM साहब से मेरी 2 दफ़ा इस पे मीटिंग हो गई और CM साहब खुद इंटरेस्टेड हैं, वो क्योंकि वो पहले हेल्थ के मिनिस्टर रहे, उनको दिलचस्पी है इस शोबे से। तो वो मुझे बता रहे थे यार हम ये केस जो इनको परमानेंट करने वाला उसको भेज रहे हैं, उसमें एक वो डिप्लोमा की बात हो रही थी, वो उसके बाद ये सारी चीज़ें मतलब ये हल की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपको ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ये इसी फाइनेंशियल ईयर में कहीं ना कहीं इसको निकल आएगा। आपके वक्त का शुक्रिया सर। एक NGO के ज़िम्मेदार ने बताया था कि वहाँ से स्कर्दू से डायलिसिस मशीन यहाँ पे लाया गया है, लेकिन उन मशीनों को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे कोई अभी तक जगह नहीं दी गई है, या कोई क्या मसला है उसको कब तक हल हो जाएगा? ये एक हमारा टेक्नीशियन गया हुआ है इसकी ट्रेनिंग कर रहा है, क्योंकि ये एक टेक्निकल चीज़ है, हम किसी को भी उठा के मशीन आ गई तो उसको हम चला नहीं सकते हैं, उसके लिए हमें स्किल्ड पर्सन चाहिए। हमारा एक टेक्नीशियन यहाँ से गया हुआ है, उसका 1 साल हो गया है ऑलमोस्ट, DHQ हॉस्पिटल के डायलिसिस में बैठा हुआ है, वो सीख रहा है वहाँ से, उसका तकरीबन 1.5 साल 2 साल का ये उसकी लर्निंग प्रोसेस है, ये सीखेगा। अभी 1 साल उसका गुजर चुका है, आपको बता रहा हूँ, मज़ीद 6 महीने उसके बाद डेफिनेटली जब वो सीख के आएगा तो वो मशीनें यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और रन करेंगे। कितने बंदे सीख रहे हैं? ये एक बंदा हमारा वहाँ पे गया हुआ है। अच्छा, नहीं सर, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ, डायलिसिस एक प्रॉपर इन्वेस्टिव प्रोसीजर है। देखिए इसमें ये नहीं कि एक बंदा आए और एक टीका लगा के जाता है, इसलिए पूरा एक प्रोसेस है, 2-3 का इंसान का पूरा खून बाहर जाके वापस जाता है, इसमें कॉम्प्लिकेशन होती है, प्रॉपर टेक्निकल स्टाफ चाहिए, एक से भी नहीं होना, उसमें और भी बंदे और डॉक्टर की ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है, पूरी एक टीम होती है डायलिसिस के लिए। तो जब ये सारी चीज़ें वो ह्यूमन रिसोर्सेज के मुताबिक ये चीज़ जब कंप्लीट होगी तब हम मशीन इंस्टॉल करेंगे। मशीन इंस्टॉल करके सिर्फ फैंसी काम नहीं करना। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं अभी DHO साहब ने जो बात की कि एक इस पे बंदे काम हो रहा है, जब ये हमारे पास स्टाफ पूरा होगा, जब हम ये काम रन करने की हम पोजीशन ट्रेन लोग आएंगे। अभी पहले लेप्रोस्कोपिक मशीन थी ऑपरेशन के लिए, जब सर्जन भाईजान इस मैं मोहसिन साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ये जिस तरह मोहसिन साहब ने कहा, सिर्फ एक मशीन खड़ा करके एक टेक्नीशियन को खड़ा करके वो चीज़ नहीं होता, एक डायलिसिस यूनिट का पूरा एक टीम होता है, उसके ऊपर एक क्लासिफाइड नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, अल्लाह न करे कोई कॉम्प्लिकेशन होते है उसके बैकअप में ICU का सेटअप होना चाहिए, ठीक है ना जी। तो मशीनें हमने लगा दी, पीछे से खुदा न खास्ता अच्छा खासा चलता फिरता एक बंदा जो डायलिसिस, अभी अल्हम्दुलिल्लाह स्कर्दू में 11 डायलिसिस की मशीनें काम कर रही हैं। तो ये एक गवर्नमेंट की भी अपनी प्रायोरिटी होती है, SOPs होते हैं, एक आगे से आया हुआ SOP होता है, ठीक है ना। तो हर जगह हम जो है ना एक सोफिस्टिकेटेड चीज़ है, सेटअप है, ये कोई आम सी चीज़ नहीं है, जस्ट एक एक्सरे नहीं है। तो इसको रन करने के लिए हमारे पास पूरी टेक्निकल टीम चाहिए। तो जब तक वो टीम पूरी नहीं होंगे तो मेरे ख्याल में ये जो है ना हमारे डिपार्टमेंट के मफाद में है, ना आवाम के मफाद में, ना पब्लिक के मफाद, अच्छा पेशेंट के मफाद में। चीज़ के आखिरी आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने पेशेंस के साथ जो है ना इन बातों का
जवाब दिया, टाइम भी ज़्यादा आ गया। राय साहब से दोबारा यही गुजारिश है कि और हम उम्मीद रखते हैं कि आप तमाम जो है इस वक्त हेल्थ के मिनिस्ट्री से लेकर जितनी भी यूनिट और टीम्स हैं, इंशाल्लाह ताला इन तमाम बातों को हम प्रैक्टिकली तौर पे हम हल होता हुआ देखेंगे। तो आपसे गुजारिश है सर, सब कुछ पूछा, अब आप बताएं मेन चीज़ जो इस विजिट का मकसद जो है मुख्तसरन अगर पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, हाँ, मैं जो दौरे हैं आगे उनके हवाले से। अभी हम जा रहे हैं जो थावस तक नहीं, तो इंशाल्लाह उसके बाद भी दोबारा आऊँगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपने डायलिसिस की बात की और डॉक्टर साहब ने ये कहा जी अब वो आदमी ट्रेनिंग भी किया हुआ है, जो हमारे नुमाइंदे हैं या हमारे साहबी बरादरी है, उनको ये कहना चाहिए कि हमारे डायलिसिस मशीन आ चुकी है, आप किसी अनट्रेन आदमी के हाथ में ना दें, बल्कि ट्रेनिंग पे भेजें। वो ये मिसाल मेरा उसका चश्मदीद गवाह हूँ। शीर में हमने 3 फेज़, तीसरा फेज़ जब इंस्टॉल किया था तो फिर बरादरी हमारे साफी बरादरी सामने कैमरा खोल के बैठे जी इसकी हिफाजा करना, ये करना। मैंने कहा यार हिफाजा इस तरह नहीं करना है, पहले 2 आदमी को ट्रेनिंग पे भेजो। हम अनट्रेन आदमी के हाथ में ये मशीन ख़राब नहीं करवा सकते। अब इतना वो प्रेशर पड़ा तो उन्होंने कहा जी क्या है वो इसको कर लेते, किया। अब हम भुगत रहे हैं कि वो एक दिन वो बेरिंग टूटता है, एक दिन वो बेरिंग टूटता है। अब जाकर उनको होश आया है। नहीं, साथियों का हाथ इसलिए है कि आप अभी जिस तरह आपने कहा ना डायलिसिस लगा हुआ जी इसको आप चलाएं, कल इस वही हाल हमारे बिजली घर वाला हो जाएगा। आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, अपना समझ बूझ से काम लें। आपका ट्रेन बंदा होगा तो वो चलाएगा नहीं जी, वो फिर इलाकों को फ़ायदा देगा। तो मैं साहब डॉक्टर्स और जो मरहूम एम साहब हैं उन सब को जो ना हम कदर की निगाह से कहते हैं, उनकी मेहरबानी, ये यकीन, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।